السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ اس ایپیسوڈ میں تغدقین گمرسکین کو مار رہا ہوتا ہے۔ پھر ارطغرل اسے روک لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس کا خون تمہارے لیے حلال ہے، جیسے تمہاری ماں کا تمہارے لیے دودھ، لیکن اس غصے کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو۔ پھر سنگرتکین کہتا ہے تم ترک قبیلوں کو اپنا انصاف دکھاؤ تغدقین، اور اس سارتین کو بھی اپنا انصاف دکھاؤ تاکہ تمہیں کوئی غلط نہ کہہ سکے جبکہ تم بالکل صحیح ہو۔ تغدقین کہتا ہے تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی گمرسکین، تمہارا فیصلہ دونوں قبیلوں کے جرگوں میں کیا جائے گا اور تمہیں سب لوگوں کے سامنے ذلت والی موت دی جائے گی۔ ہر کوئی دیکھے گا کہ تمہاری بہن اور بیٹی کیسے شیطان ہو۔ پھر گمرسکین کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو تغدقین، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ پھر تغدقین اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں، تم میرے بابا اور والدہ کے قاتل ہو، اس لیے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کے تم حقدار ہو۔ دوسری طرف آیتلون نے حلیمہ سلطان کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی اور گنجگل نے سیلجان کی گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آیتلون حلیمہ سلطان کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھانے لگتی ہے تو حائمہ خاتون بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں آیتلون ایسا مت کرو، تم میری بہوؤں کو جانے دو اور ان کی جگہ میری جان لے لو۔ لیکن آیتلون پھر بھی نہیں سنتی اور حلیمہ کو مارنے کے لیے اپنی تلوار آسمان میں بلند کرتی ہے، لیکن اسی وقت ایک تیر آتا ہے اور اس کے سینے پر لگتا ہے اور آیتلون سے تلوار گر جاتی ہے اور سب لوگ حیرانگی سے اس طرف دیکھتے ہیں جہاں سے تیر آیا تھا۔ وہاں عبد الرحمن ہوتا ہے اور اسی نے وہ تیر مارا تھا کیونکہ وہ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر گنجگل بھی اسے حیرانی سے دیکھتی ہے اور آیتلون وہیں زمین پر گر جاتی ہے اور اس پر گنجگل رونے اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کے بعد سیلجان بھی موقع دیکھ کر گنجگل کے ہاتھ پر کاٹتی ہے اور اس کے ہاتھ سے بھی تلوار نیچے گر جاتی ہے۔ پھر وہ سیلجان کو ایک طرف دھکا دے کر دوسری طرف بھاگ جاتی ہے اور سیلجان بھی اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھاگتی ہے۔ پھر آیتلون بھی وہیں تڑپتے ہوئے مر جاتی ہے۔ پھر حائمہ خاتون عبد الرحمن کو گنجگل اور سیلجان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد گوکچے اور حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ بے ہوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف گمرسکین تغدقین سے کہتا ہے یہ سب ارطغرل کی چال ہے، تمہارے بابا اور تمہاری والدہ کو انہی لوگوں نے مارا ہے۔ امیر سعادتین کا غصہ ہمارے قبیلے کو برباد کر دے گا، مجھے امیر سعادتین کے پاس لے کر جاؤ، پھر تمہیں حقیقت کا سب پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف گنجگل بھاگ رہی ہوتی ہے اور سیلجان بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتی ہے۔ پھر حائمہ خاتون گوکچے سے کہتی ہیں تم فوراً جاؤ اور قبیلے میں کسی سے مدد مانگو، ہمیں حلیمہ سلطان کو فوراً قبیلے واپس لے جانا ہوگا۔ پھر گوکچے فوراً اٹھ کر قبیلے کی طرف بھاگتی ہے۔ دوسری طرف تغدقین پھر گمرسکین کو مار رہا ہوتا ہے تو ارطغرل اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں بس کرو، اب اسے قبیلے والوں کے سامنے ذلت والی موت دی جائے گی جس کا یہ حقدار ہے۔ دوسری طرف کچھ دیر بھاگنے کے بعد گنجگل کا سیلجان سے سامنا ہو جاتا ہے اور گنجگل اپنا خنجر نکال لیتی ہے اور سیلجان کہتی ہے یا تو تم میرے ساتھ قبیلے جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو گی یا پھر تم یہیں مرو گی۔ گنجگل کہتی ہے ہو سکتا ہے میں یہیں پر مروں لیکن تم بھی میرے ساتھ مرو گی، یہ کہہ کر وہ سیلجان پر حملہ کر دیتی ہے۔ دوسری طرف گوکچے بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر گر جاتی ہے اور اسی دوران اسے کچھ سپاہی راستے میں مل جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہے فوراً قبیلے میں جاؤ اور مدد لے کر آؤ، حلیمہ سلطان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہمیں کورکتبے کے قاتلوں کا پتہ چل گیا ہے۔ پھر وہ سپاہی دوسرے سپاہی کو مدد لانے کے لیے قبیلے کی طرف بھیج دیتا ہے۔ پھر گوکچے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر حائمہ خاتون کی طرف نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف لڑائی کے دوران سیلجان گوکچے سے کہتی ہے مرنے سے پہلے تم یہ بھی جان لو کہ میں گندوگدو کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ گنجگل یہ سنتے ہی چونک جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ زور سے سیلجان کے پیٹ پر لات مار دیتی ہے اور اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیتی ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچ جاتا ہے اور گنجگل اسے دیکھ کر پھر سے بھاگنے لگتی ہے۔ پھر سیلجان عبد الرحمن سے کہتی ہے جاؤ گنجگل کا پیچھا کرو۔ اسی دوران سیلجان کو درخت کے ساتھ وہ جڑی بوٹی مل جاتی ہے جو ارطغرل نے گندوگدو کے علاج کے لیے منگوائی تھی۔ یہ دیکھ کر سیلجان خوش ہو جاتی ہے اور فوراً اسے توڑ کر اکٹھا کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن گنجگل کا پیچھا کرتے ہوئے جاتا ہے لیکن گنجگل بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سیلجان واپس حائمہ خاتون کے پاس آتی ہے اور انہیں سب بتاتی ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں بیٹی تم فوراً جڑی بوٹی لے کر گندوگدو کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد عبد الرحمن آ کر بتاتا ہے گنجگل بھاگ گئی ہے اور میں نے اس کے نشانات کھو دیے۔ پھر حائمہ خاتون عبد الرحمن سے کہتی ہیں آیتلون کی فوراً نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفنا دو اور جب تم قبیلے میں واپس جاؤ تو 25 سپاہیوں کو گنجگل کے پیچھے بھیج دو۔ اسی دوران کچھ سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں تاکہ حلیمہ کو اٹھا کر واپس قبیلے میں لے جایا جائے۔ اس کے بعد وہ اسے اٹھا کر واپس قبیلے کی طرف لے جاتے ہیں۔
दूसरी तरफ गमुस्तकीन बेहोश हालत में पड़ा होता है तो अर्तुगरुल कहते हैं, जिन तुर्क कबीलों ने गमुस्तकीन को मार्ग्रेव के तौर पर कबूल किया था, हमारे जरिए के फैसले में भी शामिल करना होगा, वरना हमें न सिर्फ सादतिन बल्कि तुर्क कबीलों की मुखालिफत का भी सामना करना होगा। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत से कहते हैं, इस आदमी को जगाओ, हम जा रहे हैं। इसके बाद तुर्गुत गमुस्तकीन के मुंह पर पानी डालता है जिससे वो होश में आ जाता है। फिर तुर्गुत उसे गिरबान पकड़कर कहता है, हिसाब देने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो सब लोग उसे पकड़कर उठाते हैं और घोड़े के पीछे बांधकर और कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सेलजान जड़ी बूटी लेकर कबीले में आ जाती है और अर्तुगबे ने उस जड़ी बूटी से दवा तैयार कर ली होती है। इसके बाद वो गुंदुगदू को वो दवा पिलाते हैं। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि हलीमा सुल्तान कबीले में आ चुकी हैं और आप उसे जाकर देख लें। इसके बाद अर्तुगबे वो दवा दरवेश को देकर कहते हैं, ये दवा गुंदुगदू को पूरी पिला दो, इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएंगे। इसके बाद सिपाही हलीमा सुल्तान को लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद अर्तुगरुल और तुगदिकीन भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले में सब लोग गमुस्तकीन के बारे में जान चुके होते हैं और उसे देखकर सब लोग कातिल कहना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग उस पर पत्थर भी बरसाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगबे हलीमा सुल्तान का चेकअप कर रहे होते हैं। इतने में हायमा खातून ढोल की आवाज़ सुनती हैं और कहती हैं, अर्तुगरुल। इसके बाद वो खेमे के बाहर आ जाती हैं। बाहर गमुस्तकीन को बांध कर लाया जा रहा होता है और सारे लोग उसे लगातार गद्दार और कातिल कह रहे होते हैं। इसके बाद गमुस्तकीन को पकड़कर हायमा खातून के खेमे के सामने खड़ा कर दिया जाता है। गमुस्तकीन कहता है, मैं आपका मागरेब हूँ और अमीर सादतिन के गुस्से से कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, कल ही की बात है, इस कबीले में तुम्हें मागरेब की मुबारकबाद दी जा रही थी और अब तुम एक मुजरिम की तरह इस कबीले में आए हो। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, फिक्र ना करो, जल्द या देर से तुम्हारे मालिक को भी इसका हिसाब देना होगा। फिर हायमा खातून चलकर गमुस्तकीन के पास आती हैं और कहती हैं, आयतुन मर चुकी है गमुस्तकीन। ये सुनकर गमुस्तकीन चौंक जाता है। फिर हायमा खातून कहती हैं, और गुंजगुल भाग गई है, लेकिन उसे भी वही सज़ा मिलेगी जिसकी वो हकदार है। ये सुनकर गमुस्तकीन परेशान होकर नीचे बैठ जाता है। फिर तुगदिकीन हायमा खातून से कहता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोनों कबीलों का जिरगा बुलाना चाहता हूँ जिसमें इस घटिया आदमी का फैसला किया जाएगा। हायमा खातून कहती हैं, तुगदिकीन, हमें इंसाफ कायम करने के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। इसके बाद तुगदिकीन बुलंद आवाज़ में लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है, आज इंसाफ का दिन है। हमने इन कातिलों को एक लंबे अरसे तक अपने कबीले में बर्दाश्त किया है, लेकिन अब इस कैंसर को ख़त्म करने का वक्त आ गया है और मैं जानता हूँ कि ये ज़ख्म इतना जल्दी नहीं भरने वाला, लेकिन हम इस ज़ख्म को मौत तक सहेंगे ताकि दोबारा हमें इस ज़िल्लत का सामना ना करना पड़े। फिर गमुस्तकीन कहता है, तुम सब लोग अर्तुगरुल के झूठ में आ गए हो और तुम सब ने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की है और मेरी बहन को मार डाला है। इसके लिए इन दोनों कबीलों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। फिर हायमा खातून तुर्गुत से कहती हैं, इसको पिंजरे वाले खेमे में लेकर जाओ जब तक जिरगा नहीं शुरू हो जाता। फिर अर्तुगरुल के सिपाही उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर अर्तुगरुल हायमा खातून से पूछते हैं, क्या सब ठीक है वालिदा? हायमा खातून कहती हैं, उन्होंने सेलजान और हलीमा सुल्तान को मारने की कोशिश की थी। सेलजान ठीक है, लेकिन हलीमा सुल्तान अभी दर्द में है और अर्तुगबे उसे देख रहे हैं। ये सुनते ही अर्तुगरुल फ़ौरन खैमे में चले जाते हैं। जब अर्तुगरुल अंदर पहुंचते हैं तो अर्तुगबे उन्हें कहते हैं, हलीमा सुल्तान और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर अर्तुगरुल खुश हो जाते हैं और अर्तुगबे से पूछते हैं, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? अर्तुगबे कहते हैं, क्यों नहीं, हलीमा सुल्तान आपका इंतज़ार कर रही हैं। जब अर्तुगरुल अंदर जाते हैं तो हलीमा कहती हैं, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है अर्तुगरुल, मैं बहुत डर गई थी कि मैं इसे बचा नहीं सकूँगी। अर्तुगरुल कहते हैं, जान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है हलीमा सुल्तान, तुमने हमारे कबीले की शान को बचा लिया है। दूसरी तरफ गमुस्तकीन को पिंजरे के अंदर ला लिया जाता है और उसके हाथ लोहे की जंजीर से बांध दिए जाते हैं। गमुस्तकीन शदीद गुस्से में अर्तुगरुल का नाम पुकार रहा होता है। इसके बाद सिपाही उसे बंद करके बाहर आ जाते हैं। दुआन और बानो चुजैक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इकट्ठे एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुगदिकीन अपने वालदा की खबर पर आता है और ख़बर पर पानी डालता है। इतने में गोकचे भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर तुगदिकीन खबर की तरफ देखकर कहता है, हमने आपके और बाबा के कातिलों को तलाश कर लिया है वालिदा और हम उनको सज़ा देने वाले हैं। आखिरकार हमारे कबीले से फितना ख़त्म हो गया है। इसके बाद गोकचे भी वहाँ आकर बैठ जाती है और दोनों दुआ करते हैं। इसके बाद तुगदिकीन उठकर जाने लगता है तो गोकचे उसे रोक लेती है और कहती है, आपने साबित कर दिया है कि आप दुदुर्गा कबीले के लिए एक मुनासिब सरदार हो
और अब से आप सुकून महसूस करोगे। इस पर तुगदिकीन सर हिलाकर वापस जाने लगता है तो गोकचे उसे रोक लेती है और कहती है, आप मुझे ऐसे जिंदा दफन मत करो। तुगदिकीन कहता है, गोकचे मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। मैंने तुम पर एतमाद किया था और तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हें अपनी बीवी बनाया था। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मुझे मेरे घर में जिंदा दफन करने वाली तुम हो। ये कहकर तुगदिकीन वहाँ से चला जाता है और गोकचे रोते हुए उसे जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सुंगुर्तिकीन गुंदुकदू के पास उसकी खैरियत मालूम करने के लिए जाते हैं। सेलजान कहती है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर गुंदुकदू पूछता है, क्या सब ख़त्म हो गया अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल और सुंगुर्तिकीन उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताते हैं। इसके बाद गुंदुकदू ये सब सुनकर सुकून का सांस लेता है और अर्तुगरुल से कहता है, मैंने तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज किया था, मुझे माफ़ कर दो। फिर सेलजान कहती है, अर्तुगबे ने कहा है कि गुंदुकदू को आराम की ज़रूरत है, आप फिक्र ना करें, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आप जाएं और उस घटिया आदमी को सज़ा दें जिसका वो हकदार है। इसके बाद अर्तुगरुल और सुंगुर्तिकीन वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।